নমস্কার, আমি অর্পিতা। শুরু করছি পলিটিক্স। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়লেন আম আদমি পার্টির নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মঙ্গলবার আপের পরিষদীয় দলের বৈঠকে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রী অতীশীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি দলের অন্দরে কেজরির অত্যন্ত আস্থাভাজন বলে পরিচিত। এই ইস্যুতে আপের সমালোচনা করতে ছাড়েনি বিজেপি। তাদের বক্তব্য, যেদিন দুর্নীতির কারণে গ্রেফতার হয়েছিলেন সেদিনই ইস্তফা দেওয়া উচিত ছিল কেজরির। গত রবিবার দলীয় বৈঠকে অরবিন্দ কেজরিওয়াল ঘোষণা করেন তিনি মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেবেন। দিল্লির মানুষ যতদিন না পর্যন্ত তাকে সৎ বলবে ততদিন তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করবেন না। রবিবারই বিজেপি এবং কংগ্রেসের নেতারা অরবিন্দের এই ঘোষণাকে চমক এবং নাটক বলে কটাক্ষ করেন। केजरीवाल का आचरण, उसकी छवि और उसका किरदार, ये सब संदेह के घेरे में है। वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और दिल्ली की जनता फैसला करे। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता ने 3 महीने पहले अपना फैसला आपको सुना दिया है। आप खुद दिल्ली की सड़कों पर घूमे थे और आपने कहा था कि जेल के बदले वोट दीजिए, और दिल्ली की जनता ने आपको माकूल जवाब दिया और आपको आपके ठिकाने पे पहुंचा दिया था। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। आपने देखा होगा, हेमंत सोरेन साहब जेल गए थे, जब वो निकले कोई उन पे शर्त नहीं लगाई गई। बहुत से मुख्यमंत्री हैं, बहुत से मंत्री हैं, जब जेल रिहा हुए हैं बेल पे, तो उन पे तो कभी कोई शर्तें नहीं लगाई गई। केवल इन पे क्यों शर्त लगाई गई? और इसीलिए शर्त लगाई गई है क्योंकि देखिए, बेल देना सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा, धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी, तो इसका मतलब है इसको एक आम ক্রিমিনাল की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। আপের অন্দরের খবর, তারা বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নভেম্বর মাসে ভোটে যেতে চায়। নিয়ম মতো আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লি বিধানসভার ভোট হওয়ার কথা। ভোট এগিয়ে আসবে কিনা তা ঠিক করবে নির্বাচন কমিশন। রাজনৈতিক মহল মনে করছে কেজরিওয়াল সহানুভূতির হাওয়া কুড়াতে এই চমক দিয়েছেন। মঙ্গলবার অতীশীর নাম নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণার পর মুখ খুলেছেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেব। তিনি বলেন, মুখ বদল হলেও আপের রাজনৈতিক চরিত্র তো একই থাকবে। অতীশী তো পূর্তমন্ত্রী ছিলেন, তিনি কি কাজ করেছেন তার জবাব তাকেই দিতে হবে। मजबूरी में बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। এদিকে অরবিন্দের গুরু বলে পরিচিত প্রবীণ সমাজকর্মী আন্না হাজারেও কেজরিকে নিয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি বলেন, আমি আগেই কেজরিওয়ালকে বলেছিলাম তুমি রাজনীতিতে এসো না। मैं पहले से ही बता रहा था, राजनीति में नहीं जाना, समाज की सेवा करो, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। মঙ্গলবার পরিষদীয় বৈঠকে কেজরিওয়াল নিজেই পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে অতীশীর নাম প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे
कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना। অতীশীর হাতে ছিল পূর্ত ছাড়াও অর্থ, শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতর। দিল্লির সরকারি স্কুলগুলির সংস্কার নিয়ে অতীশী খুব ভালো কাজ করেছেন। বস্তুত তিনি দিল্লির সরকারি স্কুলগুলির হাল ফিরিয়ে দিয়েছেন। অক্সফোর্ডের প্রাক্তনী অতীশী দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের স্নাতক। পরিবেশ নিয়েও তার কাজ রয়েছে। সামনে হরিয়ানা বিধানসভার ভোট। সেই ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে আম আদমি পার্টির কোনো আসন সমঝোতা হয়নি। আপ 90টি আসনেই প্রার্থী দিয়েছে। কংগ্রেসের আশঙ্কা আপ তাদের ভোট কেটে বিজেপির সুবিধা করে দেবে। এই আবহে কেজরিওয়াল মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে নতুন চাল চেলেছেন। দিল্লির ভোট হওয়ার কথা আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে। কেজরি চাইছেন নভেম্বরে ভোটে যেতে। নতুন মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা ভেঙে দিয়ে ভোটে চলে যেতে চান কিনা তার দিকে নজর রাখছে কংগ্রেস। আপ এখন শতকার তাস খেলতে চাইছে। সময় এখন একটা বিরতি। ফিরছি বিরতি নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর জিপ কেটে নিতে পারলে দেওয়া হবে 11 লক্ষ টাকা। দেশের জনতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন রাহুল। কংগ্রেসের আসল মুখোশটা খুলে গিয়েছে। আমেরিকায় রাহুল গান্ধীর সংরক্ষণ মন্তব্যের কড়া সমালোচনা শিবসেনা শিন্ডের বিধায়ক সঞ্জয় গায়কোয়াড়ের। বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে বিধায়কের এই মন্তব্যে জাতীয় রাজনীতিতে শোরগোল। তবে জোট সঙ্গী বিজেপিও এই মন্তব্যে সঙ্গ দেয়নি শিবসেনার। चैलेंज करता हूं कि इस तरह की बात करने वाले राहुल गांधी की वहां पर जुबान काट देनी चाहिए और जो काटेगा उसको मैं 11 लाख का इनाम मेरी तरफ से दूंगा। জিপ কাটলেই 11 লক্ষ টাকা পুরস্কার, তাও আবার যার তার জিপ নয়। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর জিপ কাটলেই 11 লক্ষ টাকা পুরস্কার। এমনই পুরস্কার ঘোষণা করলেন মহারাষ্ট্রের শিবসেনা শিন্ডের বিধায়ক সঞ্জয় গায়কোয়াড়। শিন্ডে সেনা বিধায়কের মন্তব্যে বিতর্কের ঝড়। কিন্তু কেন হঠাৎ এই মন্তব্য? জানা গিয়েছে আমেরিকা সফরে গিয়ে রাহুল গান্ধীর সংরক্ষণ সংক্রান্ত মন্তব্যের কড়া জবাব দিতেই এই আক্রমণ গায়কোয়াড়ের। যদিও শরিক দলের বিধায়কের এমন মন্তব্যে বিড়ম্বনায় পড়েছে বিজেপি, তাই এই ধরনের কোনো মন্তব্যকেই তারা সমর্থন করছে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের বিজেপি সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে। সোমবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শিবসেনা বিধায়ক সঞ্জয় গায়কোয়াড় বলেন, আমেরিকায় বসে রাহুল গান্ধী মন্তব্য করেছেন তিনি সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে দিতে চান। এই মন্তব্যে কংগ্রেসের আসল মুখোশটা খুলে গিয়েছে। একটা সময় ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরকে নির্বাচনে হারিয়ে দিয়েছিল কংগ্রেস। সেই দলের নেতার সংরক্ষণ বিরোধী মন্তব্য আসলে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। কটাক্ষ গায়কোয়াড়ের। একই সঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারি দেন যে ব্যক্তি রাহুলের জিপ কেটে আনতে পারবে তাকে 11 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश के मागासवर्गीय, आदिवासी, ओबीसी, एनटी जितने भी हमारी पिछड़ी हुई जाति है उनका स्तर उठाने के लिए ये रिजर्वेशन दिया है। और आज यही रिजर्वेशन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी खत्म होने वाले, सरकार संविधान खत्म करने वाले, संविधान बदलने वाले ये झूठा प्रचार करके ये कांग्रेस ने चुनाव में वोट मांगे। आज इनका असली चेहरा सामने आया है। ফিরছি আরও একটা বিরতি নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। শুধু পুরস্কার ঘোষণাতেই থামেননি শিবসেনা বিধায়ক। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে নিশানা করে তিনি আরও বলেন, দেশের জনতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন রাহুল। একদিকে থাঙ্গর, মারাঠা ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ সংরক্ষণের জন্য লড়াই করছেন, অন্যদিকে রাহুল বলছেন সংরক্ষণ তুলে দিতে। উনি সংবিধান তুলে ধরে মাঝে মধ্যে মানুষকে বোকা বানিয়ে বলেন বিজেপির সংবিধান বদলে দিতে চায়, কিন্তু বাস্তবে কংগ্রেস চায় দেশকে 400 বছর পিছিয়ে দিতে। শিন্ডে গোষ্ঠীর বিধায়কের বিতর্কিত বক্তব্যকে কেন্দ্র করে তোলপাড় জাতীয় রাজনীতি। গায়কোয়াড়ের মন্তব্যের পাল্টা আক্রমণ কংগ্রেসের। Rahul Gandhi. He's a 5-term elected MP. He's the leader of the opposition in India's democracy. And how can such statements replete with violence be tolerated? And why must I not say that if members of the BJP and their alliance partners are resorting to these violent statements,
then this is happening at the behest of Narendra Modi and Amit Shah. সঞ্জয় গায়কোয়াড়ের আগে রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা রভনীত সিং বিট্টু। তিনি রাহুলকে সন্ত্রাসবাদী বলে আক্রমণ করেছিলেন। সম্প্রতি আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। সেই সময় তিনি বিজেপি ও আরএসএসকে একযোগে নিশানা করেন। তিনি শিখদের নিয়েও বক্তব্য দিয়েছিলেন, যা বিতর্কিত হয়। সময় এখন আরও একটা বিরতির। ফিরছি বিরতি নিয়ে, সঙ্গে থাকুন।